زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين وأزواج الطاهرات ومهاجر المؤمنين سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا عبد الرحمن محمد السقاوي جميع ساداته آل أبي علوي وعباد الله الصالحين قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار الشيخ علي بارك قطب الإرشاد وقاضي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأخوان الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب سالم مرحبا علي بن حسن عطاس ثم إلى المؤلف الإمام السيوطي والدمياطي والمناوي والإمام أبي بكر الحسيني الدمشقي وجميع مصنفين الكتب الذي قرأنا كتبهم خصوصا سالم سالم محمد سالم علي محمد الجد الحبيب عبد الله بن سالم بن عطاس ودي رسول سيد علي محمد الباقر بن عبد الله بن سالم بن عطاس ومن جعفر عمي علوي زوجة فضلون ثم إلى روح الحج معلم يونس معلم هذا منهوري ثم إلى روح إسماعيل جابر ثم إلى عبد اللطيف ثم إلى روح حجي الله حجي عبد الله ثم إلى روح حجي محمد زين محمد بن علي ناني بن طنطا ثم إلى روح حسين وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالدكم خاصة وأمات المسلمين والمسلمات عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله ودام النفع به وبركة علومه بكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم عن والد أبي الأحوص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعم على نفسك كما أنعم الله عليك رواه ابن النجار حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا رواه البزار والطبراني حديث حسن. الله أنفق ولا تحصى أنفقي ولا تحصي ويحصي الله عليك ولا عليك ولا توعي ويوحي الله عليك. عن أسماء بنت أبي بكر أنكحوا ما فإني كاسر بكم. عن أبي هريرة أنكحوا الأيام على ما تراضي به أهلنا ولو قبضة من أراكم. الله أعلم. ده بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم أنكحوا أمهات الأولاد فإني أبالي بهم يوم القيامة. رواه أحمد
الأشعري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة رواه مسلم حديث حسن. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن الكي والله الحميم عن سعد أنهاكم عن قليل ما أسكر نذيره. عن أبي سعيد أنهاكم عن جامع يومين الفطر والأضحى. والله أعلم. وعاريته أجر وفرس يغالق عليه ويراهن فثمنه وزر وركوبه وزر وفرس بطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى. رواه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عروة بن عبد جعد رضي الله عنه أن النبي صلى اللهم صل عليه الخيل معقول في نواسيها الخير الأجر مغنم إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل عليه بنواصي الخير إلى يوم القيامة ومثل المنفق عليها كالمتكفي بالصدقة. رواه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان باختصاره. وزاد فقد لعمر ما لم تكفي بالصدقة قال الذي أعطى بكفه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي اللهم صل عليه الخير معقود بنواصيها الخير وأهلها معاني البدع والمنفق عليها كالباسط يده في الصدقة. رواه الطبراني وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال قال رسول الله اللهم صل عليه Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Faslun wa yusalli ويصلي لكسوف الشمس ويصلي لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. اعلم أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعا. نعم الأجود كما قاله الجوهري أن الخسوف للشمس والخسوف للقمر والصلاة لهما سنة بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى. رواه الشيخان. satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat Muslim, "Qullaha wa sallu hatta yankashifa ma bikum." Summa qalluha ayyahuma bi niyyati salati kusubi wa yaqra al-Fatihata wa yarka'a summa yarfa'a wa yaqra al-Fatihata summa yarka'u thaniyan summa yarfa'u wa yatma'innu summa yasjudu fa hadhihi rak'atun summa yusalli saniyatan kadzalika fa hiya rak'atani bi kulli rak'atin qiyamani wa ruku'ani wa yaqra'u al-Fatihata fi kulli qiyamin. Kalau isamar kusufa fa hal yasidu ruku'an salisan wajhani asahir la yajuzu kasai
يحصل وإن لو حصل انجلاء ولو سلم من الصلاة والخشوع باطل وليس له أن يستفتح صلاة أخرى على المذهب والأكمل في هذه أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستحب من الاستفتاح وغيره سورة البقرة فإن لم يحصلها قرأ بفضلها وفي القيام الثاني كما جامعتي آية منها وفي القيام الثالث نقرأ قدر 150 آية وفي الرابع قدر 100 هذا رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويستحب أن يدخل في الركوع الأول بتسبيح قدر 100 آية من البقرة وفي الثاني 80 آية وفي الثالث 70 آية وفي الرابع قدر 50 آية لمجيئه في الخبر. ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال قاله الرافعي وصح عنه التطويل قال وثبت في الصحيح ونص على الشافعي في الكويت وتستحب الجماعة في صلاة الكسوف وينادي لها الصلاة جامعة. والأثبت المسبوق الإمام في الركوع الثاني لم يذكر ركعة على المذهب لأن الركوع الثاني يتبع الأول يتبع الأول. اللهم صل عليه. يا أمة محمد أغيار ضحكتم جمع من الصحابة في الصحيح يحرضهم على الإعتاق ويحذرهم غفلة والاغترار. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan pengajian kita di dalam Jami' As-Saghir dengan syarah Faidul Qadir Al-Imam Suyuti dan Imam Al-Manawi. Sudah sampai di dalam hadis yang ke 2745 dari sahabat Walid Abil Ahwas, orang tuanya sahabat Abil Ahwas. Bunyi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibn Najjar di dalam tarikhnya, an'im ala nafsik kama an'amallahu alaik. Berilah nikmat kepada dirimu, nikmatilah dirimu ya, dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dikasih harta benda, kita cicipin, kita rasain, kita nikmatin. Kalau orang bilang nikmatin, itu nikmat yang Allah kasih. Harta benda, di pakaian, di rumah, di kendaraan, nikmatkan, contohkan. Innallaha yuhibbu an yura athar ni'matihi alaih. Allah cinta kepada hambanya, dia tunjukin nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Jangan kita sembunyiin. Ya. Wah, lagi susah nih katanya. Padahal dia baru nerima duit. Enggak,
bilang nikmat ini ada, alhamdulillah diberikan nikmat, dia apalagi diinfakkan di jalan yang baik, di jalan taatillah, diberikan daripada fuqara dan masakin, maka dia enggak takut dengan kefakiran, dia enggak tutup-tutup kekayaannya, ya. Maka dia tunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia dinikmati dengan dirinya sendiri. Kama an'amallahu 'alaik, sesuai yang Allah berikan nikmat kepadamu, ya. An'im ala nafsik, ya. Engkau nikmati nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Tunjukkan. Apa ayatnya? Fa amma bi ni'mati rabbika hadits. Fa amma bi ni'mati rabbika hadits. Dan adapun atas nikmat Tuhanmu engkau sebut, engkau cicipi, engkau makan, engkau nikmatin, ya, daripada apa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Haditsun hasan. Anfiq ya Bilal. Hadis kedua, Nabi mendapatkan sebagian harta dari harta-harta peperangan, dibagi-bagikan kepada sahabat fuqara dan masakin, muhajirin. Kata Rasulullah, anfiq ya Bilal, infakkan uangnya tersebut, bagi, kasih, ya. La takhaf wa la takhsha min dzil arsy iglalan. Jangan kau takut dari Allah yang mempunyai arsy, kekayaannya enggak kurang, katanya. Enggak kurang. Ya, kalau unfik alaik di dalam hadis qudsi. Kalau engkau memberikan infak, aku kasih lagi kepadamu infak lagi dari Allah kepada kita. Itu Nabi di dalam kemurahannya kepada Bilal disuruh kasih ya Bilal, habisin ya Bilal, infakin harta semuanya. Ya Bilal, alqillaha faqiran wala talqahu ghaniyan. Sampai dibilang Bilal, nanti kita menghadap Allah fakir saja, jangan kita menghadap Allah kaya. Subhanallah. Sampai begitu dia tidak mensisakan daripada hartanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah, Imam Bazzar dan Imam Tabrani. Haditsun hasan. Yang ketiga, anfigi wala tuhsi fayuhsi Allahu alayki wala tu'i fayu'illahu alayki. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, kakak dari Sayyidatuna Aisyah. Hadisnya sahih. Rasulullah berkata, anfigi, tasaddaqi, infakkan wahai Asma, ya, sedekahkan hartamu, ya. Wala tuhsi, jangan kau hitung-hitung. Artinya jangan disisain, ya. Berapa keluar, berapa masuk, ya. Berapa dapat, berapa diinfakkan, jangan dihitung. Subhanallah, ya. La tubqi syai'an lil idkhar, jangan kau tinggalkan sesuatu, ya. Jangan kau hitung-hitung. Fa yuhsillahu alaik, nanti Allah akan berhitung denganmu. Akan dikurangin rezekimu, akan dikurangin berkahnya, akan ditakar sama Allah kalau kita menakar-nakar. Subhanallah. Wala tu'i, jangan kau taruh, jangan kau simpan di WA, enggak dikeluarin, keluarin, habisin, ya. Subhanallah. WA, ya. Wah, ini yang bagusan taruh nih. Yang ini di kamar nih, ya. Enggak, keluarin semuanya. Wala tu'i fayu'illahu alayki, nanti Allah cegah, Allah enggak kasih lagi, ya, daripada nikmat yang engkau tahan tersebut, ya, padahal engkau tidak keluarkan, nanti dikurangin sama Allah Subhanahu wa taala nikmat Allah. Itu di dalam sedekahnya Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, dia berkata, mali malun illa ma adkhala alayya Zubair. Ya Rasulullah, aku enggak punya harta ya Rasulullah. Padahal dia anak orang kaya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hartanya banyak, ya. Suaminya namanya Zubair bin Al-Awwam, ya. Di sananya Rasulullah SAW. Aku enggak punya sedekah, suamiku tadi enggak punya apa-apa, katanya. Apa atasaddaq? Apakah boleh aku sedekahin suamiku? Katanya sedekahin. Tatasaddaq alaih. Abdullah bin Mas'ud, begitu juga istrinya Zainab, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku enggak punya apa-apa, katanya.
suami. Orang-orang dari muhajirin semuanya nggak banyak harta. Aku nggak bisa sedekahin kepada suamiku. Sedekahin kepada suamimu. Infiqi, tasaddaqi, boleh engkau berikan katanya. Itu hadis riwayat Sayyidatna Asma binti Abu Bakar, sahih Imam Bukhari dan Ahmad. Hadis tenar dari Imam Ibnu Majah, ankihu fa inni mukathirun bikum, ya, bernikahlah, banyaklah bernikah, banyaklah berkawin, ya, fa inni mukathirun bikum, karena aku meminta banyak untuk umatku, banyak umatku. Di dalam hadis yang dua, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, aku nanti bangga terhadap kalian, ya, dibandingkan dengan umat-umat yang lain sedikit, umatku yang terbanyak. Yang kedua, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, aku ingin terbanyak umatku di hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadis baru, ankihul ayama ala ma tarada bihi ahlun walau qabdatan min arak, rawahu Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kawinilah wanita-wanita gadis, ya, daripada anak-anak laki dan perempuan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, ya. Wanita-wanita yang belum berumah tangga, baik itu sudah lanjut umur tetapi dia sebut masih gadis, anisah, ya. Ankihul ayama, kawinilah wanita-wanita yang belum berumah tangga, masing dalam keadaan gadis atau pejaka, ala ma tarada bihil ahlun, di atas masing-masing ridha dengan mas kawinnya yang sederhana, dengan pemberiannya yang sederhana, dengan bawaan yang sederhana, supaya mudah di dalam perkawinan. Jangan dimahalkan maharnya, jangan banyak daripada syarat-syaratnya, ya, yang mana dia masing ada kerabah, masing ada family, walau gablatan min arak, walaupun seikat kayu siwak, ya Allah, seikat kayu siwak, gablah min arak, ya, itu boleh dijadikan apa itu? Dijadikan mas kawin. Subhanallah, sedikit, nggak ada harganya 10 siwak, ya. Itu sering kata Rasulullah SAW, iltamisu walau khataman min hadid, cari katanya walaupun engkau mempunyai cincin dari besi, belum ada emas, ya Allah. Begitu juga Rasulullah SAW, nikahilah wanita dengan engkau berikan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang pertama-tama, ayat-ayat suci Al-Quran dibacain, kulhu diajarin sampai bisa, udah cukup itu, ya. Fatihah diajarin, dia baru masuk Islam diajarin Fatihah, itu menjadi mas kawinnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, aktsarukum barakatan aisarukum muhuran, yang paling banyak berkah, yang paling murah baharnya. Itu sekarang main mahalan mahar, akhirnya nggak berkah, setahun bubar, ya. Yang paling murah maharnya, yang paling berkah perkawinannya. Subhanallah, ya. Nggak pentingin harta, nggak pentingin sesuatu. Idza ja'akum man tardana dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau dilamar putri kita, datang seorang laki-laki, ya, melamarnya, dia baik agamanya, akhlaknya, amanatnya, sholatnya, kawinin udah, nggak pakai syarat banyak-banyak, dengan kesepakatan keluarga tadi, ya. Ma tarada bihil ahlun, masing-masing ridha, suka sama suka keluarga, kerabat, nikahin. Hadis baru dari Imam Ahmad, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ankihu ummahatil aulad fa inni ubahi bihim yaumal qiyamah, ya. Nikahilah katanya ibu-ibu yang beranak, wanita-wanita yang sudah beranak, artinya dia sudah lahir, subur rahimnya. Nah, seperti di hadis yang tenar lagi,
Kata Rasulullah, tazawwajul walud al-wadud ya inni mukathirun bikumul umam. Tazawwajul walud, walud yang sering mempunyai rahimnya beranak ya, itu bagus karena dia banyak anak, banyak keturunan. Kalau kita nggak punya atau kita belum berhasil, jangan cari yang gadis melulu, nggak dapat, cari yang udah punya anak satu, langsung dapat. Iya, kan masing-masing dia, wah anda mau kawin lagi nih, nggak punya anak, kawin lagi nggak punya anak, ya carinya yang brown, carinya yang udah punya anak, dia asal ditaruh juga langsung jadi. Ummahatil aulad, dia sudah pernah menjadi ibu terhadap anak-anak yang sudah dia kawinkan. Bahkan di zaman tersebut yang disebut adalah wanita-wanita daripada misalnya budak belian perempuan. Budak belian perempuan cepat dia ya, karena dia bersih daripada kotoran atau dari segala penyakit kerja, gerak ya. Itu juga dikatakan boleh. Waktu ya awal-awal Islam yang mana di Mekah nggak ada wanita-wanita Islam banyak ya. Anha an kulli muskirin askara anis salah. Dari sahabat Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Imam Muslim, aku larang atas segala yang memabukkan ya, terutama dikala salat. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fa hal antum muntahun. Tahapan pertama minuman keras tersebut dengan 3 tahap ya. Tatkala di dalam salat dilarang, nggak boleh minum, di luarnya masing boleh. Yang kedua kali kejadian di dalam acara resepsi, orang-orang kumpul pada minum, akhirnya berantem semuanya, pukul-pukulan, acara hancur. Dilarang lagi. Yang ketiga dilarang sama sekali, tidaklah boleh lagi ya. Ayatnya turunkan, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Ya, itu semua dilarang, nggak boleh lagi minum minuman keras ya. Bertahap, seperti riba bertahap, seperti warisan bertahap ya. Turunnya ayat-ayatnya nggak sekaligus, dengan kejadian demi kejadian asbabun nuzul. Anha 'anil kai wa akrahul hamima. Riwayatnya Ibnu Gani' dari Sa'ad ad-Dhufari, hadisun hasan. Aku melarang memakai besi panas untuk perobatan, namanya kai. Besi panas ya, orang-orang ahlinya jago, misalnya orang stroke, orang lumpuh, orang-orang penyakit pinggang dan lain-lain, dia jago lihat urat-uratnya. Tapi ini yang terakhir kata Rasulullah. Kalau udah nggak ada lagi cara pengobatan, baru boleh. Aku larang jangan sekaligus memakai besi panas, karena itu seperti azab neraka. Besi panas dihantam ke badan kita. Biasanya binatang, terutama onta. Onta kalau terkilir onta, atau dia kena penyakit, atau dia perut segala sesuatu, langsung dijos dengan apa itu? Dengan besi panas. Baik, manusia jangan, kata Rasulullah ya. Anhaakum 'anil kai. Aku larang jangan menggunakan pengobatan secara membakar badan dengan besi panas. Wa akrahul hamim, dan juga aku makruh ya, memandi dengan air yang panas sekali. Panas ya. Ma'ul har ya. Diminum air panas untuk taharah, air panas musyammash ya. Dilarang untuk ma'ul musyammash, makruh fis shalah ya, fil wudu ya. Air yang terlalu panas di negeri yang panas, di tong yang panas ya, itu juga dilarang, nggak boleh dipakai. Maka akrah, sifatnya hanya makruh saja untuk minum, untuk taharah, untuk mandi, karena menyusahkan badan ya, terlalu panas. Anhakum an galilin ma askara kathiruhu. Sampai di situ udah. Wallahu a'lam. Belum. Sampai di situ. Kitab kedua dari hadis 979. Seorang dari sahabat Al-Ansar, lam yusamma, tidak dinamakan namanya,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang bab judulnya kuda-kuda yang dirawat untuk perang fisabilillah. Ya, itulah kuda yang bagus, yang mempunyai pahala besar di sisi Allah, baik kotorannya, baik dari kencingnya, taiknya, langkahannya. Ya, kuda-kuda membawa kemenangan, kuda-kuda yang membawa peperangan, ya, menang dengan sebab-sebab kuda-kuda yang bagus. Kemarin ada kuda namanya kuda ahmas, ya, itu dipuji oleh Rasulullah. Kalau kita kuda kacang yang kuat, yang larinya kuat, yang cepat, ya, seperti unta yang kuat, yang larinya bagus, ya, dipuji, ya. Kalau memelihara kuda-kuda yang bagus untuk perang fisabilillah. Apa kata hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad? Al-khailu thalathatun. Kuda ada 3 jenis katanya. Farasun yartabithu ar-rajulu fi sabilillah. Dia punya kuda diikat, dirawat oleh seseorang untuk perang fisabilillah. Nanti kalau aku pakai ini kuda untuk perang fisabilillah, ya, enggak untuk yang lain. Fathamanahu ajrun. Dia beli dengan harga pahala, udah. Warukubuhu ajrun. Dia nak tungganginya ajrun. Wa ariyatuhu, kalau dipinjemin untuk perang fisabilillah, pahala lagi. Itu yang pertama. Wa farasun yughalagu alaih. Ya, dan kedua, kuda katanya ditutup, enggak boleh orang pakai, cuman dia doang, khusus. Wa yurahanu, dan dia gadaikan. Oh, kalau kita direntalin, ya. Fatamanuhu wizrun. Bisa-bisa harganya bisa jadi dosa. Uangnya dosa, nungganginnya dosa. Karena dia tutup. Nggak boleh orang pinjam, nggak boleh dipakai orang fisabilillah, hanya untuk dirinya saja. Ya. Yang ketiga, wa farasun lil batanah. Jualan kuda, perutnya bagus, gede, badannya gemuk, untuk dijual. An yakuna sadadan minal fagar, cukup buat dia menutup dirinya dari kefakiran. Insyaallah taala, semoga Allah bisa jual, ya, laku, laris kudanya, dirawat kuda untuk digemukin, penggemukan kuda dia bersihin rapi, dijual deh, harganya mahal. Itu buat dia menutup kefakirannya. Tapi yang pertama tadi, kuda yang dirawat, ya, diikat untuk khusus perang fisabilillah, di atas, ya, daripada minumnya, makannya, kotorannya, baunya, semuanya daripada hasanat ditimbangannya hari kiamat nanti buat dia. Dari Urwah ibnu Abil Ja'ad radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khair. Kuda itu katanya terikat di depan jidatnya. Ya, minggu yang lalu kuda-kuda yang bagus yang mempunyai tanda putih di jidatnya, maka orang-orang mukmin katanya disamakan dengan dengan kuda yang mana mempunyai pergelangan tangannya ada cahaya, di dengkulnya kulit putih, di jidatnya putih. Kalau kita tanda sujud, tanda wudu, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terus di sini tangannya muhajjalina min atharil wudu. Tangan dan kakinya muhajjal dengan sinar-sinar cahaya, nur, ya, bekas tanda-tanda wudu. Nah, kuda pun begitu katanya, ma'qudun fi nawasihal khair. Kuda tersebut terikat, ya, di dalam jidatnya tanda mujur, tanda kemenangan. Kalau kuda-kuda begitu bagus itu kuda, mahal itu kuda. Al-ajru wal maghnamu. Pahala juga menang kalau dari peperangan dengan kuda-kuda ahmas tadi, ya, maka mendapatkan hasil rampasan perang. Masya Allah, kudanya kuda yang bagus, terlatih, kuda yang dirawat, kuda yang kencang jalannya. Wal adiyat dhabha, ya, wal adiyat yang langkahannya cepat, ya. Itu menguntungkan, mendapatkan pahala dan menguntungkan peperangan, menjadi menang, datang harta rampasan perang. Riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-981 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khairu ma'qudun binawasil khair. Ya, terbalik, ya. Kemujuran, kemenangan tersebut terikat di mana? Kita lihat tergantung kudanya. Iya, kuda alat, ya.
Kata Allah Subhanahu wa a'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah. Ya, persiapkan katanya kekuatan daripada kuda-kuda yang kuat untuk peperangan, menakutkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemenangan dan kebaikan berada di jidat kuda katanya. Yang mana untuk perang fisabilillah dia mendapatkan kemujuran, kudanya bagus, ya, kuat, ya, lantang larinya, cepat dan seterusnya. Itu mencari kuda tersebut susah katanya, ya. Ila yaumil qiyamah, pahalanya terus sampai ke hari kiamat pemilik yang kuda tersebut yang memberikannya untuk perang fisabilillah. Enggak dikasih untuk sombong, untuk rental tadi, untuk dijual, enggak, untuk perang fisabilillah. Peperangan itu kuda dipakai. Wa mathalul munfiq 'alaiha kal mutakaffif bis sadaqah. Masyaallah. Mahal infaknya itu, rawatnya, makannya, perawatan kuda yang bagus itu seperti infak, sedekah. Masya Allah, uang yang kita keluarin seperti sedekah, karena ini kuda dipakai untuk perang fisabilillah. Kal mutakaffif bis sedekah, seperti orang katanya bersedekah dengan uang begini. Wah, dengan kaf, ya, dengan tapak tangannya, dia nggak pakai hitung-hitung lagi deh. Uangnya diraup kalau kita. Kenapa? Mengeluarkan biaya untuk merawat kuda yang untuk perang fisabilillah besar biayanya, maka pahalanya besar lagi. Ya, seperti orang yang memberikan sedekah dengan tapak tangannya, dengan raupannya. Hadis yang ke-982 dari Abi Kabsyah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khailu ma'qudun fi nawasihal khair. Nah, ini hadisnya al khair didepankan. Tadi khair di depan, ya. Kuda juga mempunyai peranan, ya. Terikat di dalam tanda jidatnya dan kakinya kemenangan, ya, kemujuran di dalam kuda-kuda yang bagus yang untuk perang fisabilillah. Wa ahluha mu'anuna 'alaiha. Masya Allah, pemiliknya Allah bantu, rezekinya ada, daunnya ada, makanannya ada. Subhanallah, dikasih sama Allah. Karena dia rawat itu kuda untuk perang fisabilillah, rezekinya dibantu sama Allah, ditolong sama Allah. Ada aja rezekinya itu kuda. Kan mahal makanannya, perawatannya. Wal nunfik 'alaiha, kalau dia infakin dari hartanya langsung untuk merawat itu kuda yang perang untuk perang fisabilillah, kal basit yadahu bis sadaqah, seperti yang membuka tangannya bersedekah. Wah, dia keluarin duit banyak banget buat itu kuda. Itu pahalanya besar di sisi Allah, ya. Daripada manfaat katanya kuda, kalau kita piara di rumah nggak datang jin atau orang-orang sihir di rumah kita. Itu dahulu orang-orang melihara kuda, ya, diantaranya pahalanya atau manfaatnya orang-orang yang jahat sama kita, saharah wal batalah, nggak bisa tembus karena ada kuda. Kuda bagus, ya. Begitu juga orang-orang ahli sihir. Riwayatnya dari Imam Tabrani dan Ibnu Hibban dan Hakim. Terakhir Sahl bin Al-Hamdaliyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, al-munfiqu 'alal khail kal basit yadahu bis sadaqah la yaghbidha. Orang yang menginfakkan hartanya untuk perawatan kuda, beli kuda, dirawat kuda untuk perang fisabilillah, seperti dia mengeluarkan sedekahnya dengan tangan terbuka terus, ngasih terus, ya. La yaghbidha, enggak ditekep, enggak dipegang, enggak dikepel, ya, tangannya dibuka terus karena perawatan kuda yang mahal, ya. Itu semuanya sedekah. Masya Allah, ngasih makan aja sedekah, ya, untuk kuda perang fisabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Yang ketiga di dalam ilmu fikih tentang sholat kusuf dan sholat khusuf. Kalau kusuf kaf untuk matahari dan kha khusuf untuk bulan, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Ya, sebelumnya lagi wa khasafatil gamar, dan berkhusuf, ya, bulan tersebut
tertutup ya, daripada cahayanya malam hari, yaitu bulan. Salatul kusuf asy-syams ya, wa khusufil qamar rakaatain, 2 rakaat saja ya. Fil kulli rakaatin qiyaman, setiap satu rakaat ada 2 berdiri, 2 qiyam. 2 qiyam setelah kita Fatihah dan surah rukuk. Panjang rukuk. Nah, di sini sering saya bilang, tandanya sedekap ini adalah tanda qiyam. Tandanya sedekap habis apa ya? Habis rukuk. Habis rukuk tandanya, ini diambil oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudus di Mekah. Tatkala terjadi dulu nggak ada di Mekah habis sembahyang rukuk pada sedekap. Itu baru di Mekah itu. Ulama-ulama dulu nggak ada yang pakai. Paham nggak nih? Habis sampai rukuk, tidal, dia sedekap lagi. Sedekap ini tandanya apa tadi? Tandanya qiyam. Nah, dijawab sama Syekh Abdul Gadis, "Coh, ente sembahyang kusuf sekarang?" Kalau kusuf 2 kali qiyam. Pas qiyam begini lagi, ngapain? Baca Fatihah. Bukan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard. Itu langsung kalah dia. Debatannya kalah. Ibn Basnya kalah. Dia bilang kalah dia Mas Syekh Abdul. Kalau cara begini emang jelas. Kalau diambil sunnahnya betul ya. Tapi kata-katanya yarji'u kamakan, kembali seperti awal. Kembali seperti awal. Seperti awal begini dong. Tetapi amalus salaf selalu irsal. Irsal artinya menaruh tangan di bawah. Menaruh tangan di bawah ya. Nah, kusuf itu tadi setelah dia baca Fatihah panjang dan surah yang panjang, surat Baqarah, dia ruku'. Setelah dia ruku', panjang lagi ya. Dia qiyam, baca lagi Fatihah, panjang lagi surat Al-An'am. Wah loh, kalau gitu sami Allahu liman hamidah sebentar doang ya. Artinya sedekap itu tanda qiyam, menandakan dia lagi baca Fatihah, bukan sami Allahu liman hamidah ya. Kalau dia orang pinter, dia ngale. Kalau orang teka, nggak mau ngale-ngale juga. Kalau dia orang pinter, oh benar, aneh salut, aneh terima. Kalau orang yang teka, udah diikutin gurunya terus. Paham nggak? Ini Syekh Abdul Hamid banyak sekali di dalam kitabnya waktu nyembayangin orang kepala kiri, bayangin ke kiri. Kalau begitu, kalau aneh sembayangin di kiri, aneh kalau udah dikuburin sembayanginnya gimana ya? Ke kiri lagi dong. Ya, bayangin tetap kepala di sebelah kanan, nggak boleh di sebelah kiri. Itu juga logika tapi ilmu ya. Qiyaman, ada 2 qiyam, ada 2 rukuk, 2 kali. Yutilul qiraah, panjang bacaannya. Fatihah dengan Baqarah. Terus keduanya Fatihah dengan suratul An'am ya, tadi disebutkan ya. Sebagian berkata 100 ayat. 200 ayat ya. Itu semuanya di dalam sholat kusuf. Kenapa emang panjang? Nungguin prosesnya matahari atau bulan yang sedang lagi gerhana. Panjang dia, sejam 2 jam gerhana. Apa maksudnya? Menjaga jangan sampai turun bala. Rasulullah takut kalau itu menyebabkan ada sesuatu terjadi malapetaka yang besar ya. Dengan dia cepat-cepat, kalau Rasulullah SAW kana idza khafa syai'an faza'a ila shalah. Rasulullah kalau ada rasa takut apa-apa, langsung Rasulullah salat, minta sama Allah di dalam salatnya supaya jangan ada malapetaka. Maka yang keduanya, rakaat yang keduanya sama ya. Begitu juga tadi 2 qiyam, 2 rukuk, 2 sujud biasa. 2 sujud Jadi bedanya hanya salat kusuf rukuknya 2 kali dan qiyamnya 2 kali. Fatihahnya di 1 rakaat 2 kali ya. Nah, Fatihah yang kedua kalau si makmum dapetin nggak dapat 1 rakaat. Karena yang pertama yang dihitung rakaat waktu rukuk pertama kan, kita kalau dapetin imam dalam rukuk sama juga dapat 1 rakaat. Dia nggak dapetin di rukuk pertama, dia dapat yang rukuk yang kedua nggak dapat, karena yang dihitung adalah rukuk yang
pertama. Wa ruku'ani, 2 kali ruku'. Yutilut tasbiha, panjang membaca tasbih, ya. Sebagian sampai 11 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ya, 11 kali, ya. Panjangin tasbihnya. Duduk rukuk kita panjang, sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 11 kali. Itu riwayat Imam Ahmad, ya. Yang mana di dalam panjangnya sujud dan rukuk khusus di dalam sholat kusuf dan khusuf, ya. Dan Nabi mengamalkannya. Yutilu tasbiha fihima duna sujud, ya. I'lam anna al-kusufa wal khusufa yutlaqu ala syamsi wal qamar. Nama sholat daripada gerhana ini bisa disebut kusuf dan khusuf. Dua-duanya berarti kalau kaf untuk matahari, kha khusuf untuk bulan. Berkata Imam Al-Jauhari bahwa kusuf untuk matahari dan khusuf untuk bulan. Dan sunnahnya salat ini dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya inna syamsa wal qamar la yankasifani limauti ahadin. Nanti akan diceritakan bahwa di hari itu meninggalnya Ibrahim, anaknya Rasulullah, dari Siti Maria Al-Qibtiyah. Oh, orang-orang jahiliyah tafaulnya, tahayul. Wow, anaknya Nabi meninggal nih. Anaknya Nabi meninggal, Ibrahim. Kata Rasulullah, enggak. Matahari, gerhana matahari enggak bisa dimetosin. Apa metos ya? Tahayulan, ya. Gara-gara meninggal anak Nabi Ibrahim, kok terjadilah gerhana matahari, gerhana bulan. Enggak. Itu la li mauti ahadin wala li hayatih. Tidak sebab mati seseorang atau lahir seseorang. Fa idza raaitum dalika fasallu. Kalau kalian lihat kejadian gerhana tersebut, kalian salat. Wad'ullaha, ya, engkau bermintalah doa kepada Allah. Riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim menambahkan ud'ullaha wa sallu hatta yankashifa. Panjangin salatmu, doanya untuk sampai selesai bareng. Kalau bisa selesai duluan, itu proses gerhananya. Salat masih ada. Kalau salat masih ada, tinggal dia selesain sedikit, ya, atau dicepetin, ya, kalau udah prosesnya selesai. Dia lama tuh, bisa sejam, bisa 2 jam. Tsumma aqalluha an yuhrima bi niyyati salatil kusuf. Sekurang-kurangnya takbiratul ihramnya nawaitu atau usolli salatul sunnatul kusuf. Udah cukup, ya, ma'muman lillahi ta'ala, rak'atain lillahi ta'ala mustaqbilal qiblah. Wa yaqra'ul Fatihah. Sunnah langsung dibaca Fatihah yang panjang, ya, dengan wayarka, dengan surahnya dia baca. Itu paling pendek-pendeknya itu, paling sunnahnya, ya. Wayarka, thumma yarfa, ya, dia baca lagi Fatihah 2 rukuk. Ya, dia baca Fatihah 2 rukuk, thumma yarka tsaniyan, ya. Setelah rukuk pertama, rukuk kedua, thumma yatma'in. Ya, dia di terakhir i'tidal dia tumakninah sebentar untuk membedakan langsung mau sujud, thumma yasjud. Biasa sujud sajdatain. Fa hadhihi rak'ah, ya, itu 1 rakaat terhitung, thumma yusalli tsaniyah kadzalik. Ini paling pendeknya, singkatnya, ya, enggak lame-lame semuanya. Enggak ada yang lame, cuman dia baca Fatihah, baca surah pendek. Kalau surat yang pendek dibaca surat Idza Zul wal Adiyat, atau surat-surat yang pendek Al-Hakumut dengan surat-surat Qul ya ayyuhal kafirun. Wayarka, selesai dia rukuk 2 rakaat, rukuk 2 kali, qiyam 2 kali, sujud 2 kali, singkat. Itu yang paling sekurang-kurangnya, ya. Terjadi di dalamnya 2 rukuk, 2 qiyam, 2 rukuk dan 2 sujud, ya. Wa yaqra'ul Fatihah fi kulli qiyam. Tentunya setiap qiyam ada Fatihah dan surah. Wa yastamarrul kusuf, terus katanya enggak hilang-hilang, belum habis-habis. Udah stop, enggak boleh nambah lagi. Ana mau tambah 3 rakaat. Mau nambah 4 rakaat, enggak, hanya tetap salat kusuf hanya 2. Enggak boleh ditambahin lagi walaupun belum selesai prosesnya, proses dari gerhana tersebut. La yajuzu, tidak dibolehkan menambahkan atau mengurangkan, ya, daripada sholat tersebut. Misalnya udah sholat pertama panjang nih, baca Baqarah, kelar, berhenti deh.
Nggak boleh, habisin cepat-cepat. Ya. Misalnya sejam tuh Al-Baqarah baca, sejam bisa. Ya. Dulu ada guru kita namanya Syekh Muhammad Allahumma shalli Hadrami, dia jago di dalam pembacaan surat Al-Baqarahnya, lempeng hafalannya. Ya. 200 surat Al-Baqarah, 1 sampai 200, nggak ada salehnya. Wa ilaha illallah, jago banget ya. Bagian tuh kalau giliran ada surat gerhana matahari dia ada kita, gerhana bulan yang terang, suaranya bagus, lantang. Ba'ugubah namanya, Hadrami. Maka walaupun katanya sudah selesai itu proses, nggak boleh diputusin. Ya. Kalau dia belum selesai, sudah nggak boleh ditambah lagi sholat lagi, nggak usah. Cukup tungguin sampai berdoa, bertasbih dan lain-lainnya. Itu tadi sholat yang singkatnya. Yang sempurnanya di dalam sholat kusuf dan sholat khusuf, ya, di dalam qiyam pertama setelah Fatihah, ya, boleh membaca doa istiftah, ya, doa istiftah, Allah berkabira walhamdulillahi katsira. Kalau tadi nggak pakai doa istiftah karena buru-buru, singkat aja, ya. Yang penting jalanin sunnah. Kalau ini membaca dulu doa istiftah, lalu membaca Fatihah, terus membaca suratul Baqarah. Kalau dia hafal semuanya, ya, semuanya. Kalau enggak, dia baca di rakaat kedua 200 ayat. Ya, 200 ayat, ya. Yang tadi kan di Fatihah satu qiyam ada dua Fatihah. Fatihah yang pertama surat 200 ayat. Di Fatihah yang kedua 100 ayat, ya. Kurangin 100 ya. Atau mi'ah khamsin, ya. Yang ketiganya mi'ah khamsin. Tadi Baqarah. Misalnya Baqarah 283. Ya Allah, panjang. Tambah lagi 200 surat Al-An'am, tambah lagi 100, ya, 50. Tambah lagi 100. Berapa itu ayatnya? Banyak banget ya. Soalnya menunggu sampai selesai proses gerhana matahari tersebut. Ini riwayatnya pengamalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontohkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mau lihat bangunnya malamnya Rasulullah. Bangun malamnya Rasulullah dikatakan itu sholat apa tadi? Sholat gerhana bulan. Dia baca suratul Baqarah panjang. Wah, nggak kuat deh. Kirain 100 bakal ruku, enggak, 200 enggak ruku. Sampai Baqarah habis enggak ruku-ruku. Ya Allah, kuat sekali. Itu dia, maka tawarramat rijlah, sampai bengkak kakinya min kathratil qiyam, dari banyaknya min kathratil gunut, banyaknya berdiri di dalam salat. Wa yutawwil fi rukul awal bitasbih. Dipanjangin di dalam rukuk yang pertama membaca tasbihnya seperti 100 ayat. Ya Allah. Di ruku yang kedua 80 ayat. Ya. Di ruku yang ketiga seperti 70 ayat. Di ruku yang keempat seperti 50 ayat. Itu juga dari berita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yutawil sujud as-sahih. Ya, bukan sujud lama seperti ruku. Sujud biasa, ya. Paling tingginya 11 subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 11 kali cukup. 9 kali, 7 kali, 5 kali, 3 kali paling i'tidal. Itu diriwayatkan Imam Rafi'i dan disahkan oleh Imam Nawawi, sujud biasa enggak terlalu panjang. Tapi di dalam nas Imam Syafi'i di dalam Buaiti, ya, salat kusuf itu dilaksanakan sebaiknya berjamaah. Wa yunada laha as-salatu jami'ah. Dipanggil bersama-sama, ayo as-salat jami'ah di khusufil qamar. Hadir, ya, untuk sholat berjamaah. Ada gerhana bulan, ya, bukan azan tapi memanggil saja. Walau adrakal masbubul imam fi ruku' tsani, kalau mendapati si masbuk yang menyusul imam di dalam ruku' yang keduanya, lam yudrikir rak'ah, dia enggak mendapatkan rakaat karena yang dihitung adalah ruku' yang pertama alal madhab, lianna ruku' tsani yatba'ul awal. Ruku' yang kedua ini ngikutin yang pertama, hanya tambahan saja. Wa yakhtubu li khutbatain. Yang kedua setelah itu dia berkhutbah 2 khutbah, ya. Wa yusirru fi kusufi syams, ya. Kalau salat di dalam siang dia enggak baca
angkat suara. Kalau malam dia jahron, yaitu khasaful gamar, ya, khusuful gamar. Dan sunnah berkhutbah seperti khutbatul Jum'ah, ya, khutbatil Jum'ah, 2 kali khutbah, duduk di selingannya seperti dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Imam Muslim. Gama fa khataba, Rasul berdiri setelah salat, ya, salat dulu baru khutbah. Kecuali Jumat, khutbah dulu baru salat. Id, salat dulu baru khutbah. Kenapa? Enggak dengar khutbah enggak apa-apa. Enggak dengar khutbah enggak apa-apa. Kalau Jumat dia sholat dan dengar khutbah mesti. Karena khutbah 2 rakaat itu gantinya 2 rakaat zuhur. Ya. Fa'athna 'ala Allah, dipuji Allah Subhanahu wa taala di dalam pertama-tama, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini afdhalus tsan' di dalam hadis riwayat di Imam Nawawi di syarahnya Ibn Allan, yang paling mulia memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu paling pujian yang paling mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sering fa khataba fa athna 'ala Allah. Ya umat Muhammad, di dalam khutbahnya dia memanggil, wahai umat Nabi Muhammad, hal min ahadin aghyara min Allah, adakah seseorang katanya yang paling cemburu dari Allah? Karena di dalam kejadian tersebut di muka bumi ada maksiat. Di muka bumi sudah merajalela maksiat. Apa kata Allah? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di dalam salah satu tafsir dikaitkan terjadinya gerhana. Terjadinya gerhana bulan atau matahari. Untuk apa? Peringatan. Udah kejadian nih, bahaya nih. Kalau benar-benar kejadian ini nggak memperingatkan kalian, nanti akan turun azab, turun bencana. Allah cemburu, Allah marah, ya, kalau melihat hambanya atau wanitanya pada perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Ya umat Muhammad, law ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsira. Kalau kalian tahu yang seperti aku lihat, katanya kalian akan nangis. Nabi melihat semuanya, diperlihatkan alumul ghaib, ya, alam syahadah, alam-alam yang terlihat, alam-alam yang enggak terlihat bagi Nabi kelihatan. Ya, ditakutkan turunnya azab Allah Subhanahu. Wala dhahiktum galilan, nanti kalian hanya ketawa sedikit, kebanyakan menangis karena seremnya, mengerikannya kalau Allah turunkan bencana sebab terjadinya perzinaan di muka bumi. Ala hal ballagtu, aku sudah sampaikan kepada kalian, ya, Allahumma fashhad, saksikan aku sudah sampaikan apa yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat, ya, hadisnya kuat sekali di dalam hadis sahih. Wa yan bayan yuharridu al-i'taq, di dalam khutbah dianjurin banyak-banyak juga memerdekakan budak belian. Budak belian terjadi perzinaan karena mereka saling berzina. Nah, daripada membantu dengan budak, ya. Was sadaqah, dan banyakin sedekah. Wa yuhadziruhum 'anil ghaflah al-ightirar. Jangan kalian lalai terhadap Allah, terhadap perintah Allah, kewajiban Allah. Jangan bangga dengan keduniaan, jangan senang-senang dengan maksiat, dengan lain-lain kenikmatan dan syahwat. Hati-hati, ada azab Allah Subhanahu wa taala kalau berlebihan di dalam menampakkan daripada kemaksiatan merajalela di muka bumi dan di laut, di langit. Sekarang maksiat di atas. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Amar bil i'taqah fi kusufil qamar. Rasulullah SAW memerintahkan cepat-cepat wanita-wanita pembantu yang suka berbuat, bebasin supaya dia kawin, supaya dia enggak berzina lagi, ya. Wa man shalla munfaridan lam yakhthub. Kalau dia sembahyang sendirian, enggak usah dia berkhutbah karena sendiri. Wa yustahabbul jahru bil qira'a fi khusufil qamar. Dianjurkan dia baca qiraatnya jahran di dalam gerhana bulan malam, karena gerhana matahari siang kita sirran, salat zuhur, salat asar israr, ya. Walaupun sore gerhana matahari nggak boleh kita angkat suara, apalagi siang gerhana matahari, karena salat zuhur aja israr, salat asar juga israr, kecuali salat malam, maghrib jahran, isya juga jahran, subuh jahran, ya. Kalau terjadi katanya gerhana bulan malam sampai subuh, dia terusin sampai selesai dulu sholat apa? Sholat khusuf. Misalnya gerhananya jam 4,
gerhana bulan. Gerhana bulan jam 4, subuh jam 5. Gerhana belum kelar. Gerhana belum, terus sembahyang sampai selesai, panjangin, doain, udah kelar baru sembahyang subuh. Allah, itu amalnya salafun saleh. Terjadi, pasti suka-suka terjadi dari tahun demi tahun. Ada kejadian yang mencontohkan apabila terjadinya panjang gerhana tersebut sampai melampaui sholat. Misalnya tadi dari sholat zuhur, belum kelar-kelar, jangan sholat asar dulu. Ya, kalau udah kelar baru sholat asar. Karena kita masih meminta sama Allah, jangan selama itu diturunkan azab dan juga menjadi peringatan. Terakhir, ini semuanya dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'at bi sunnatu anir Rasulillah. Amal jahru bil gamar fa fi sahihain. Hadis tentang jahron di dalam salat gerhana bulan di malam hari di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis tentang israr di siang hari gerhana matahari di dalam Imam Turmudi, dan hadisnya hasanun sahih dan disahkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim ala syarti syaikhain. Kedua-duanya mengakui hadis itu ada di dalam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musharraf wa karram wa majjad wa azzam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil